हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। आई एम अनंत। आज आम पाठ पढ़ा एनआईएस क्लास 12 रो ओडिया ग्रामर गोटे पाठ जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट एंड कहवा गले यहाँ प्राय गवर्नमेंट एग्जाम रे भी आसता है। तो बिना लेट करके स्टार्ट करवा चलतु। पाठर नाम हूँ रूढ़ी और यार प्रयोग उपक्रम। थ्योरी पाठ पढ़े बुझे दूसरी। रूढ़ी माने कौन? रूढ़ी एक खंडवाक्य जहाँकि कर्ता कर्म क्रियार निर्दिष्ट पद संहति को अपेक्षा करे नहीं, अथच ठीक मनोभाव प्रकाश करे। जो शब्द प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ प्रकाशन करे भिन्न अर्थ प्रकाश करे ताहा रूढ़ी शब्द अटे। ठीक अच्छे। ओडिया भाषा रे प्राचीन कालर लोकमुखरे अनेक पद संहति रूढ़ी नाम व्यवहृत हो आसुछि। यह प्रायतः प्रति भाषा रे आंचलिक संस्कृति और सामाजिक भावधारा को नहीं गठित होता है। तेणु गोटे भाषा रे व्यवहृत रूढ़ीर सर्वमान्यता बेले बेले खोजिले मिले नहीं। यह एक लोक प्रयोग वा लोक भाषा जहाँकि सामग्रिक भावे गोटे भाषा को समृद्ध करे। रूढ़ी प्रयोग द्वारा अपनार कथा को कलात्मक भाव में प्रकाश करने सह व्यक्तित्वर विकास रे यह अशेष सहायक होता है। आरंभ कहुई रूढ़ी गुड़िक अभिधान रे थिबा अर्थ को परित्याग करी एक विशेष धरणर अर्थ को प्रकाश करती। उदाहरण स्वरूप अकाल कुष्मांड जार अभिधानिक अर्थ असमय रे पड़िथिबा पानी कखारू, किंतु यह चरित्रहीन गुणहीन अयोग्य पुत्र पाई कुआଯାଇथिबा मन हुए। अर्थात पिता माता और वंश पाई अयोग्य पुत्र उद्देश्य रे ए रूढ़ीटी प्रयोग होता है। एथिरु आमे सहजरे रूढ़ीटीर कलात्मक दिगटी को बुझी पारिलु। घटनागत स्वतंत्र दृष्टि रूढ़ी गुड़ मुख्यतः तीन भाग विभक्त केते भाग रे? तीन भाग विभक्त प्रथम होची क्रियायुक्त रूढ़ी, इंग्लिश रे कहती सेमी वर्बल आइडियम्स। एंड सेकंड होची क्रियाहीन रूढ़ी जोटा कि वर्बलेस आइडियम्स। एंड थर्ड होची उपमा मूलक बा तुलनात्मक रूढ़ी जोटा कि मेटाफोरिकल आइडियम्स। तो गोटे गोटे कर आम स्टार्ट करवा। क्रियायुक्त रूढ़ी कौन सी रूढ़ी रे क्रियापद संयुक्त थाए ता मुख्यार्थ भिन्न एक नूतन अर्थ को प्रकाश करुथिले ताहाको क्रियायुक्त रूढ़ी कहा जाए। जो शब्द रे किंबा जो शब्दर मीनिंग रे क्रियापद तुमको जानिबा को मिलुछि ताले सेटा होछि क्रियायुक्त रूढ़ी। ओके, मु तार स्टार्टिंग रे किछि भलसे बुझौछि। रूढ़ी शब्द यार अर्थ अग्निशर्मा हेबा माने खूब रागी जावा। बुझल? ताकू गोटे वाक्य गठन करके से बुझेछि। पुत्रर कुकर्म देखी पिता अग्निशर्मा हो गले। बुझिपारे? मु सब जगार ए वाक्यटा पढ़ी नहीं कहीं बहुत लंबा वीडियो हो। तेणुक मुझा तार मीनिंगटा कही दूसरी जहाँफल तुम ये कम समय रे एग्जाम पूर्व बार बार शुणिकी भी आपण मैंने मन रखिपारे कहार अर्थ कौन आउ कौ जगार यूज हवा दरकार। वाक्य तुम एग्जाम रे निजे क्रिएट कर निजे बनईकी तार वाक्यटा लिखिपार, तो असुविधा हम ना। मुझे यार अर्थ आउ से वाक्यर मीनिंग बुझे दूसरी। ओके, अठा बली दवा माने अन्य मुंडरे दश लदी दवा। अटा काटी पड़ा असुविधा पड़ा। अंध देशर दर्पण बिकवा। मूर्ख आगे पांडित देखाइबा। अंधार को टेका पकाइबा। अनुमान करी कार्य करवा। अंधार रे बाड़ी बुलाइबा। अनिश्चित भाव में कार्य करवा। आखिरे दूली देवा। ठकी दे चली जावा। आखि देखाइबा माने डराइबा। ओके, आखि बुझीबा मृत्यु लाभ करवा। आखि बुझी दूध पीवा। निज काम कई जानू नांती भावी ठकी चलिबा। आखि खसी होई जावा। आश्चर्य हवा। आंटू बांधिबा। मन को दृढ़ करवा। अपना सिंगरे माटी ताड़िबा। निज चेष्टा रे ऊपर को उठिबा। इंद्र चंद्र न मानिबा। गर्वर समस्त को अवज्ञा करवा। उड़ंता चढ़ईर पर गणिबा। अति चतुर आउ उषुना धान रे गजा हेबा। असंभव संभव हेबा। ऋण करी घी खाइबा।
ଧାର କରି ମଉଜ କରିବା, ଏ କାନରେ ପୁରାଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିବା, କାହା କଥା ନ ଶୁଣିବା, ଓର ଉଣ୍ଡିବା, ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା, କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଇବା, ମନ୍ଦ ଲୋକ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା, କଥା ତଳେ ନ ପକାଇବା, ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ ନ କରିବା, କପାଳ ଫାଟିବା, ସର୍ବନାଶ ହେବା, କଣ୍ଟା ହେବା, ବାଧା ଦେବା, କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା, କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ, କପାଳ ପିଟିବା, ସୌଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବା, କଳା କାଟ ପଡ଼ିଯିବା, ମଳିନ ଦିଶିବା, କାନ ଡେରିବା, ପରଛିଦ୍ରକୁ ଲୁଚିକି ଶୁଣିବା, କାନରେ ହାତ ଦେବା, ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା, କାମରେ ହାତ ଦେବା, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ଦି ଖଣ୍ଡ ନ କରିବା, ପରିଶ୍ରମ ଖାତର ଅଳସୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି, କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କେରାଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଠି ବାଳିଆ ଧରିବା, ସାମାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କରିବା, ଖଣ୍ଡାଦାରରେ ବାଟ ଚାଲିବା, ନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ଚାଲିବା, ଖଡ଼ି ଛୁଆ, ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ, ଖାଇବା ପଥରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା, ଖାଲରେ ପକାଇବା, ବିପଦରେ ପକାଇବା, ଖିଆ ଖାଡ଼ିବା, ଦୋଷ ବାହାର କରିବା, ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା, ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ବସିବା, ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିଯିବା, ଗୁମର ପିଟିବା, ରହସ୍ୟ ପ୍ରଗଟ ହୋଇଯିବା, ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା, ନେହୁରାଇବା, ଖଣ୍ଡ ଗଡ଼ାଇବା, ଦୋଷ ଲୁଚାଇବା, ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଚାଳ ବାଛିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅମଙ୍ଗଳ ସୂଚନା, ଚଳୁ କରିଦେବା, ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା, ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ, ଚିତା କାଟିବା, ଠକିବା, ଚୋରକୁ ମାନ କରି ଖପରାରେ ଖାଇବା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅଭିମାନ, ନିଜ ଉପରେ ଲଦିବା, ଛେଳି ଗୋଡ଼ରେ ଦାନ ମକଚିବା, ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା, ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା, ବୃଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା, ଛାତି ପତ୍ର କରିବା, ଦମ୍ଭ ଧରିବା, ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛିବା, ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବା, ଜିରାରୁ ଶିରା ବାହାର କରିବା, ବୃଥା ଦୋଷ ଦେଖିବା, ଝାଙ୍କ ଜଡ଼ାଇ ଦେବା, କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ଜିଦ୍ ଧରି ଅଥୟ କରିବା, ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପଶିବା, ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ପଶିବା, ଠେକ ରଖିବା, ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା, ନାଁ ରଖିବା, ଠାସକୁ ମାରିବା, ଅନୁମାନ କରି କହିବା, ଡିହରେ ବିଲୁଆ ଡେଇବା, ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବା, ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେବା, ପ୍ରଚାର କରିବା, ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା, ଯଶ ହରାଇବା, ଦାନାରେ ଧୂଳି ଦେବା, ବୃତ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା, ଦୁଇ ନାଆରେ ଗୋଡ଼ ଦେବା, ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଧରାକୁ ସରା ମୁଣିବା, କାହାରିକୁ ଖାତିର ନ କରିବା, ଧୂଆଁ ମାଣ ମାରିବା, ବଡ଼େଇକି କଥା କହିବା, ନା କରିବା, କ୍ଷତି ଅର୍ଜନ କରିବା, ନା ପକାଇବା, ଅକ୍ଷତି ଅର୍ଜନ କରିବା, ନାହିଁରେ ତେଲ ପକାଇ ଶୋଇବା, ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ହେବା, ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିବା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା, ପର ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଲଦି ଦେଇ ନିଜେ ଖସିଯିବା, ପର ଲାଗି ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁବା, ଅନ୍ୟ ଲାଗି ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛିବା, ପାଣିରେ ସର ପକାଇବା, କୌଶଳରେ ମନ ବୁଲାଇବା, ପଥିରେ ଡୋର ବାନ୍ଧିବା, ପୋଡ଼ା ବନ୍ଧା କରିବା, ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା, ସାହା ହେବା, ଫସର ପାଟିବା, ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା, ବାମନ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା, ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ବିରାଡ଼ି ଚିଙ୍କିବା, ଅନୁକୂଳରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବା, ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିଖା ଛିଣ୍ଡିବା, ମୂର୍ଚ୍ଛା ମତେ ସୁବିଧା ମିଳିବା, ବିରାଡ଼ି ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବା, ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିବା, ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେବା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା, ଭାଲୁ ଧରାଇବା, କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପକାଇବା, ମନ ଘର ଧରିବା, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସତର୍କତା ହେବା, ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବା, ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲାଭ ଉଠାଇବା, ମାଛିକୁ ମୋ ବୋଲି ନ କହିବା,
ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ସୁଣ୍ଡ ଜାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା, ରାଗରେ ଜଳିଯିବା, ରବେଇ ଖବେଇ ହେବା, ଈର୍ଷା କରିବା, ଷଣ୍ଢକୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଇବା, ଅଯୋଗକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା, ହରଡ଼ ଗଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିବା, ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା, ହାତକୁ ଦି ହାତ କରିବା, ବିବାହ କରିବା, ହାତେ ମାପି ଚାକାଣ୍ଡେ ଚାଲିବା, ସତର୍କରେ କାମ କରିବା, ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା, କୌଶଳ କରି ଜୀବିକା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଏହା ଥିଲା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, ଯୋଉଟାକି ଯୋଉ ୱାର୍ଡର ମିନିଂରେ ସେଇଠି ତାର କ୍ରିୟା ନଥିବ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ପଦ ବା ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ପଦ ନଥାଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ? ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରୂଢ଼ି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ରୂଢ଼ିର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା, ତାର ଅର୍ଥ ଦେଇଛି ଏଇଠି। ଏଇ ଅର୍ଥ ଆଉ ଏଇ ତାର ୱାର୍ଡଟା ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭଳିଆ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ ଗଠନ କରିକି ଏକ୍ଜାମରେ କରିକି ଆସିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ବା ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ରଟ୍ଟା ମାରିକି ଯାଇକି ସେଠି ଲେଖିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୁହଁ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ମନେ ରଖିପାରିବେନି। ତେଣୁ କେବଳ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବେ ଆଉ ସେଇ ୱାର୍ଡର ମିନିଂ ମନେ ରଖିବେ। ଯେମିତିକି ରୂଢ଼ି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ତାର ମିନିଂ ମନେ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟ। ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ, ଅତି ସଚ୍ଚୋଟ ଦେଖାଇ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି କାମ କରିବା। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର, ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି, ଅସହାୟର ସହାୟ, ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ, ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନରେ ଚତୁରତା ଦେଖାଇ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ଅଲଣା କଥା, ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, ଅହୀନ କୂଳ ସମ୍ପର୍କ, ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି, ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ, ବହୁତ ତଫାତ। ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ, ନିଶ୍ଚୁକ ମାଡ଼। ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାକୁ ସାହାଡ଼ା ବର, ଭାଗ୍ୟାନୁସାରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ମିଳନ। ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ, ଛେଚିଦ୍ର କହି ଘରେ ଘରେ କଳି ଲଗାଏ। ଏକ ଘରକିଆ, ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ। ଅଳିଆରୁ ଗଜା, ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର। କାଟିକର ପାଟ, କଷ୍ଟ ସାଧ। କଂସାରୀ ଘରର ପାରା, ଅଭିଜ୍ଞକୁ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଡରାଇବା। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା, ଉପର ଦେଖା ସହାନୁଭୂତି। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଡ଼ା, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଗୋଠଖଣ୍ଡିଆ, ଦଳରୁ ଅଲଗା। ଗୋବର ଗଣେଶ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର, ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା। ଚାରି ଦଉଡ଼ି କଟା, ଶାସନର ବହିର୍ଭୂତ। ଚିହ୍ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା, ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁହଁରେ ଟାଣ କଥା। ଜପାମାଳି, ଅତି ପ୍ରିୟ। ତାର ମିନିଂ ଅଛି, ଜପାମାଳିର ମିନିଂ ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରିୟ। ଜାଳ ବୁହା ଧନ, ପରିଶ୍ରମ ଧନ। ଜିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ, ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା, ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହିବା। ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ, ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ଘଟଣା ପ୍ରଚାର। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ତିଲାବାଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ନିଜ ଜିନିଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା, ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ଛାନିଆ। ନ ଦେଖିଲା ହଉ ଛଅପଡ଼ା, କିଛି ନ ଜାଣି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବା। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ପାଗ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ କଚେରୀ ଦରଖାସ୍ତ, ବହୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା। ପତି ବାଇଗଣ, ଅବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା। ବଣ ବିଛୁଆତି, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ। ଭାଗ କରେ ମିରିଗ ନାଟ,
ମୁରୁବି ଶୂନ୍ୟ ନିର୍ଭୀକତା। ସରି ବାପ ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗେଳି ବାଧ୍ୟ କରି କୌଣସି କାମ କରାଇବା। ବାର ଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ଅସହାୟ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବା। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତତ୍ପର ହେବା। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ। ମାଙ୍କଡ଼ ହାତରେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ। ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଶୁଣ୍ଡି ସାକ୍ଷୀ ମାତାଲ ମିଛର ମିଛ ସାକ୍ଷୀ। ହାତ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଗୋପନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବା। କ୍ଷୀର ନୀର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ସେ ଏତିକି ସବୁ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, ଯୋଉଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାର ଗୁଣକୁ ତୁଳନା କରିକି ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ତାର ଡେଫିନେସନ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ି ଦଉଛି। ଯେଉଁ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବା ପଦ ସଂହତିରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପଦ ସଂହତି ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ବିଶେଷ ଅଭିପ୍ରେତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ଏପରି ରୂଢ଼ିରେ ଅର୍ଥଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହ ଚିତ୍ରଧର୍ମୀ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା, ୟାର ମିନିଂ ହେଉଛି କିଛି ନ ବୁଝି ସମ୍ମତି ଜଣେଇବା। କାଠଗଡ଼ି ପରି ପଡ଼ି ରହିବା, ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିବା। କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା, କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ପଛେ ପଛେ ଯିବା। କୁଆ ପରି ରାଉ ରାଉ ହେବା, ସବୁବେଳେ ଗପିବା। ଖୁଣ୍ଟ ପରି ଠିଆ ହେବା, କିଛି କାମ ନ କରି ଖାଲି ଠିଆ ହୋଇ ରହିବା। ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ରାଗରେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସିବା। ଜୋକ୍ ପରି ଲାଗିବା, ପିଛା ନ ଛାଡ଼ିବା। ଢିଙ୍କି ପରି ପଡ଼ି ରହିବା, କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ବସି ରହିବା। ପବନ ଧରି ଧାଇଁବା, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମରେ ଲାଗିବା। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା, ଭୟରେ କମ୍ପିବା। ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା, ମନେ ରଖିବା। ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେବା, ରାଗରେ ଘର୍ଘର ହେବା। ସିଂହ ପରି ବୁଝିବା, ସାହସର ସହିତ ଲଢ଼ିବା। ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ଅଭିମାନ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ? ଏହା ଥିଲା ଆଜିକାର ରୂଢ଼ି। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୋର ଇଂଲିଶ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବେ। NISର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଲା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। I am Ananta, sign off now.